जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी नातीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय पंच तत्व जय पंचतत्व जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल मंगलाचरण सकले स्क्रीन देखे देखे मंगलाचरण करबेन ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदन्न सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वमात्माकं कृष्णं भक्तरूपो स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवदिषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय नष्टप्रायश्च भद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिमुखं करोति वाचालं पङ्गुं लम्हायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदानु श्रीचैतन्यश्रम परमानंद माधवम। हरि ओम तत्सत। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद की जय, पथप्रदर्शक श्रीपाद हरिदास ब्रह्मचारी प्रभु की जय। हरे कृष्ण। তো ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমাদের নতুনভাবে ক্লাস প্রদান করার চেষ্টা করছি, সকলে কৃপা করবেন। আজকে আমাদের পঞ্চম অধ্যায় কর্মসন্ন্যাস যোগ, শ্লোক নম্বর 7। শ্লোক পাঠ করার জন্য হ্যান্ড রাইজ করুন। আমি প্রথমে একবার শ্লোকটি পাঠ করছি, তারপরে আপনারা পাঠ করবেন।
योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियो सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियो सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। সমস্ত জীবের প্রতি দয়াশীল, কুর্বন্নপি কর্ম করেও না লিপ্যতে লিপ্ত হন। প্রণাম প্রভু। হরি বল। ধন্যবাদ মাতা, সুন্দরভাবে আমাদেরকে শব্দার্থ পাঠ করে শ্রবণ করালেন। এখন আমাদের সঙ্গে রয়েছে রুমা দত্ত মাতা। মাতা, আপনি কৃপা করে আমাদের গীতার গানটি পাঠ করুন। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম প্রভু। সর্বোচ্চ মঙ্গল হোক প্রভু। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। গীতার গান। যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা জিত সরগুণ, জিতেন্দ্রিয় হয় সেই অত্যন্ত প্রবীণ। সর্বভূত লাগি যে বা কর্মযোগ সাধে, বিষয়ের মধ্যে থাকে বিষয় না বাধে। প্রণাম প্রভু। হরি বল। ধন্যবাদ, খুব সুন্দরভাবে মাতা আমাদের গীতার গানটি শ্রবণ করালেন। আমাদের আরো কয়েকজনের হ্যান্ড রাইজ দরকার পড়বে, হ্যান্ড রাইজ করুন। দিবালি কুন্ড মাতা, মাতা আপনি অনুবাদটি পাঠ করুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রণাম। নাম মঙ্গল জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। অনুবাদ। যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়, এবং তিনি সমস্ত জীবের অনুরাগ ভাজন হয়ে সমস্ত কর্ম করে ও তাতে লিপ্ত হন না। হরি বল। প্রণাম। ধন্যবাদ মাতাকে, সুন্দরভাবে আমাদের অনুবাদ পাঠ করে শ্রবণ করালেন। এখন আমাদের তাৎপর্য রয়েছে, সঙ্গে রয়েছেন মিনতি বর্মন মাতা। মাতা আপনি তাৎপর্যটি পাঠ করুন। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। তাৎপর্য। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন, তিনি প্রতিটি অত্যন্ত প্রিয়, প্রতিটি জীবই তার প্রিয়। কৃষ্ণ ভাবনামিত লাভে এটি সম্ভব। কৃষ্ণের একটি গাছের যেমন গাছটি থেকে ভিন্ন নয়, তিনিও দেখেন যে প্রতিটি জীব ভগবানের থেকে অভিন্ন। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত অথবা উদরেরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত দেহকে খাদ্য দেওয়া হয়, তেমনি ভগবানের সেবা করার ফলে সমস্ত জীব জগতের সেবা করা হয়। এভাবে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার মাধ্যমে তিনি সকলেরই দাসত্ব করে চলেছেন। তাই তিনি ধন্যবাদ মাতা, খুব সুন্দরভাবে মাতা আমাদের শব্দার্থ পাঠ করলেন। পরবর্তী অংশ আছে, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দিবারানী মাতা। একজন যে কেউ হ্যান্ড রাইজ করুন। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম প্রভু। আপনার সর্বত মঙ্গল হোক। জয় শ্রীল প্রভুপাদ। তাই তিনি সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই তার অতি প্রিয়। যেহেতু তার কার্যকলাপ সকলেই সন্তুষ্ট, তাই তার চেতনা পবিত্র ও নির্মল। যেহেতু তার চেতনা পবিত্র ও নির্মল, তাই তার মন সম্পূর্ণরূপে সংযত। আর তার চিত্ত সংযত হবার ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলো সংযত। তার মন সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবন্ধ, তাই তিনি কখনোই ভগবানকে বিস্মৃত হন না। সুতরাং তার ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত জড় কার্যকলাপে নিযুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তিনি কৃষ্ণ কথা ছাড়া আর কিছুই শোনেন না, তিনি কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না, এবং তিনি ভগবানের মন্দির ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চান না। তাই আর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বতভাবে সংযত। এভাবেই যার ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে, তিনি কারো ক্ষতি সাধন করেন না। হরি বল। ধন্যবাদ মাতা, খুব সুন্দরভাবে আমাদের মাতা শব্দার্থ শ্রবণ করালেন। তো আমাদের শেষের অংশটি আমাদের পাঠ করে শ্রবণ করাবেন বর্ণালী নন্দী মাতা।
হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। জয় শিলা প্রভুপাদ কি জয়। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে অর্জুন কেন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অন্যদের আঘাত দিলেন? তিনি কি ভগবত চেতনাময় ছিলেন না? সেই প্রশ্নের উত্তর ভগবত গীতা 2য় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অর্জুনকে অপরাধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত ব্যক্তিরা স্বতন্ত্রভাবে চিরকাল বেঁচে থাকবে কেন? না, আত্মাকে কখনোই হত্যা করা যায় না। তাই আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পোশাকের পরিবর্তন হয়েছিল। না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে কেউই নিহত হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কেবল তাদের পোশাকের পরিবর্তন হয়েছিল। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন সত্যি সত্যি যুদ্ধ করছিলেন না, সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেছিলেন। এই ধরনের ভক্তকে কোনো অবস্থাতে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। হরি বল। ধন্যবাদ মাতাকে। সেই সঙ্গে সকলকে ধন্যবাদ জানাই, সকলে খুব সুন্দরভাবে কৃপা করলেন। আমাদের আজকে আমাদের এখন যে চলছে কর্মসন্ন্যাস যোগ, আমাদের 7 নম্বর থেকে 12 নম্বর শ্লোকে ভগবান কি বলেছেন? নিষ্কাম কর্মযোগের পন্থা বর্ণনা করেছেন। তো আমাদের এই অধ্যায়ের যেটা মূল শিক্ষা, যে কর্মাসক্ত মানে কর্মাসক্তি ত্যাগী প্রকৃত সন্ন্যাস, যোগযুক্ত পুরুষ অনাসক্ত। কৃষ্ণ প্রভু মিউট হয়ে আছেন প্রভু। হরি বল, মিউট হয়ে গেছে। ধন্যবাদ আমাদের ইন্দ্রজিৎ মন্ডল প্রভুকে। যাই হোক, কি করে মিউট হয়ে গেছিল। জয় শিল প্রভুপাদ। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামী নামিনে নমাচার্য পাদায় নিতায় কৃপা প্রদায়িনে গৌড় কথা ধামোদায় নগর গ্রামোদায়নে। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। তা আজকে আমাদের কর্মসন্ন্যাস যোগের 7 নম্বর শ্লোক। তা আমরা ইতিমধ্যে 6টি শ্লোক শেষ করেছি। তো আমাদের 7 নম্বর থেকে 12 নম্বর শ্লোকের বিষয়বস্তু হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগের পন্থা ভগবান বর্ণনা করেছেন। তো এখানে অর্জুনের যদিও আশঙ্কা করেন যে কর্মযোগাদি ক্রমে ব্রহ্মলাভ হলেও তারপরে আচরিত কর্মযোগ দ্বারা বন্ধন হতে পারে। তো এখানে অর্জুনের আশঙ্কা যে কর্মযোগ দ্বারাও বন্ধন হতে পারে। তো এর উত্তরে ভগবান কি বলেছেন সেটা আমরা আজকের 7 নম্বর শ্লোকে জানবো। তো আজকের আমাদের 7 নম্বর শ্লোকের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যোগযুক্ত জ্ঞানী কখনো কি হয়? লিপ্ত হন না। তো আমরা অনুবাদে খুব সুন্দর শ্রবণ করলাম যে যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়, এবং তিনি সমস্ত জীবের অনুরাগ ভাজন হয়ে সমস্ত কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না। তো আমরা বুঝতে পারছি যে শ্লোকের মূল বিষয়বস্তু। আমাদের নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান এবং নিষ্কাম কর্মযোগীর কতগুলো লক্ষণ রয়েছে 7 নম্বর থেকে 12 নম্বর শ্লোকে। তো এখানে আমি কিছুটা বলার চেষ্টা করছি। যেমন আমাদের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে 1 নম্বর লক্ষণ কি বলা হয়েছে, যে ভক্ত সকলকে ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে দেখেন। তাহলে ভক্ত কি করে? সবাইকে মানে প্রত্যেকটি জীবকে ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে দেখেন। তাই ভগবত সেবার মাধ্যমে তিনি মূলে জল সিঞ্চন করেন। ঠিক যেমন উদরে আহার দিলে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট করার মতো, এভাবে সকল জীবের প্রকৃত সেবা সম্পন্ন হয় বলে তিনি সকলের প্রিয় হন। তো এখানে আমরা বুঝতে পারছি নিষ্কাম কর্মযোগীর লক্ষণ। তারা কি করবে?
যে প্রত্যেকটা জীবকে ভগবানের অংশ রূপে দেখবে। তারপরে বলা হয়েছে যে ভগবত সেবার মাধ্যমে তিনি মূলে জল সিঞ্চন করবে। এমন নয় যে আমরা প্রত্যেকটা গাছের পাতায় পাতায় জল দিয়ে গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। আমাদের কোথায় জল দিতে হবে? গাছের গোড়াতে জল দিতে হবে। যেমন আমরা পরবর্তীতে এটা সম্বন্ধে আরো আলোচনা করব। আমরা একটু স্লাইডে দেখে নেব যে ভাগবতমের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ের ১৪ নম্বর শ্লোকে নারদ মুনি কি করেছিলেন? প্রচেতাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তো খুব সুন্দর শ্লোক। তো সেখানে কি বলা হয়েছিল আমি শ্লোকটা একটু পাঠ করছি। যথা তরো মূলো নিষেচনেন তিপন্তি তৎস্কন্ধভুজো পোষাখা প্রাণ উপাহারত চ যথা ইন্দ্রিয়াণম তথা এব সর্বম অর্হণম অচ্যুতৈযা। এখানে কি বলা হয়েছে? বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয় এবং উদরে আহার্য দ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনি ভগবত ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে ভগবানের বিভিন্ন অংশ মানে দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যান। তো অনেকে কি করে, তো আমরা এখানকার সেই শ্লোকের মানে অনুবাদ থেকে বুঝতেই পারলাম যে আমাদের কার পুজো করা উচিত। অনেকে কখনো কখনো কি করে, প্রশ্ন করে যে ইসকনের লোকেরা কৃষ্ণ ছাড়া আর বাকি দেব দেবতার পুজোই করে না। তো তাদের জন্য এই শ্লোকটা আর কি, যে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করারই এখানে যেমন কথা বলা হয়েছে, তাদের উত্তর দেওয়ার জন্য এই শ্লোকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে এখানে কি বলা হয়েছে, এছাড়া আমরা যেমন আমরা গীতায় পড়েছি যে 15 অধ্যায়ের 1 নম্বর শ্লোকে আমরা পড়েছি ঊর্ধ্ব মূল মধ্য শাখা, এবং আমরা দশম অধ্যায়ের 8 নম্বর শ্লোকে পড়েছি অহম সর্বস্ব প্রভব, মানে আমি সমস্ত চিৎ জগৎ এবং জড় জগতের উৎস। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সমস্ত মানে সবকিছুরই উৎস আর কি। তার সেবা করা হলে আপনা থেকেই মানে নিজে থেকে আর কি সমস্ত দেব দেবীর সেবা হয়ে যায়। আমরা এখানে যখন আমরা শাস্ত্রগ্রন্থ আমাদের অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতমে বলা হয়েছে যে ভগবানের সেবা করলে প্রত্যেকটা দেব দেবীর সেবা অটোমেটিক হয়ে যায়, তো আমরা কষ্ট করে যে প্রত্যেকটা গাছের পাতায় পাতায় গিয়ে আমরা পুজো করতে কেন যাব? কারণ আমাদের এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যদি প্রত্যেকটা গাছের পাতায় পাতায় গিয়ে জল দিয়ে আসি, তো সেটা যেমন অসম্ভব। আমরা যদি মনে করি যে আমরা চোখ দিয়ে খাবার গ্রহণ করব, সেটাও সম্ভব না, সেখানে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। হাত দিয়ে যেমন আমাদের খাবারটা আমাদেরকে উদরে মানে মুখের মাধ্যমেই দিতে হবে, আমরা চোখ দিয়ে বা কান দিয়ে খেতে পারবো না। সেই রকম ভগবানও বলেছেন যে দেবদেবীর পুজো করলে সেটা অবিধিপূর্বক মানে আমারই সেবা করা হয়। তো আমরা ঘুরিয়ে নাক দেখাবো না, কারণ আমাদের নাক আমাদের সামনেই রয়েছে। তো সেই রকম আমরা মানে গাছের গোড়ায় যদি জল দিই তো অটোমেটিক আমাদের প্রত্যেকটা লতা পাতা নিজে থেকেই পুষ্ট হয়ে যাবে। এমন নয় যে আমরা দেবদেবতাকে অপমান করছি বা তাদের কোনো অসম্মান করছি। আমরা তারা হচ্ছে ভগবানের তারা নিত্য সেবক। তো আমরা যেমন প্রত্যেকটা বৈষ্ণবকে ভগবানের অংশ ভেবে আমরা প্রত্যেকে সম্মান করি, সেই হিসাবে আমরা প্রত্যেকে সম্মান করি। তারপরে আমাদের ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীলরূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, কি বর্ণনা করেছেন যে অন্নভিলাষিতা শূন্য জ্ঞান কর্ম আদি অনবৃত্তম। তো এই সুন্দর শ্লোকটা ছিল। তো এখানে কি বলা হয়েছে যে শুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা কুলসিত হওয়া উচিত নয়। আধুনিক সমাজ নানা প্রকার
কল্যাণকর কার্য, মানবতাবাদী কার্য ইত্যাদিতে ব্যস্ত। তো মানব সমাজ মানে বর্তমান সমাজ কি করছে? সেই উন্নতি সেবামূলক মানে মানবতাবাদী কার্যতেই ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু মানুষ জানে না যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সেই সমস্ত কার্য সম্পাদিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি কখনোই সফল হবে না। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যদি আমরা কেন্দ্রে না রেখে আমরা যাই করি না কেন, সেটা কিন্তু আমাদের বিফলে চলে যাবে। তা আমরা যখন আমরা বুঝতে পেরেছি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে, তো আমরা গাছের গোড়াতেই জল দেব। তো এখানে বলা হয়েছে কি, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার দ্বারা সবকিছু কি হয়? সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সে কথা আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার 22 এর 62 মানে মধ্যলীলার 22 অধ্যায়ের 62 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে কি, কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্বকর্মকৃত হয়। এখানে আমাদের ভাগবতম বলছে আর চৈতন্য চরিতামৃত বলছে, তাহলে আমরা কেন আমাদের সেই পাতায় পাতায় গিয়ে জল দিয়ে আমাদের সময়টা নষ্ট করব? আমরা গাছের গোড়াতেই জল দেব, যার ফলে আমাদের, কারণ আমরা কলিযুগে এমনিতেই অল্প আয়ু। আজকে যদি আমি গণেশের পুজো করি, কালকে শনি দেবতা রাগ করবেন, কালকে শনি দেবতার পুজো করলে পরশুদিন দুর্গা দেবী রাগ করবেন। তো এইভাবে আমরা কতজনকে, 33 কোটি দেবতা রয়েছে, কতজনকে আমরা পুজো করে শান্ত করতে পারবো? কারণ এমনিতে আমাদের আয়ু অল্প। সুতরাং আমাদের গাছের গোড়াতে জল দেওয়া উচিত। জয় শ্রীল প্রভুপাদ। আমরা পরবর্তী আলোচনাতে যাব। তো আমাদের নিষ্কাম কর্মযোগের লক্ষণের মধ্যে 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কি, জড়জাগতিক কার্যকলাপ বা কর্মকাণ্ড। মানে কি বলা হয়েছে এখানে? ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ। তো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ, কিন্তু ভক্ত ভগবানের নিত্য সেবক হিসাবে সর্বদা নিজের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত রাখেন। তো ভগবানের ভক্তরা কি করে? যে ভগবানের নিত্য সেবক হিসাবে সর্বদা নিজের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত রাখেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করলে বদ্ধ জীবাত্মা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে অবস্থান করে। তো এখানে আমরা কত সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবায় যদি আমরা যুক্ত না হই, তাহলে কি হবে? নিষ্ক্রিয় হয়ে সেই বদ্ধ জীবের মতো কি হবে? দূরে অবস্থান করব। 3 নম্বর লক্ষণ, যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নয় তারা কি তাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে চলে। তো কি বলছে? যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নয় তারা তাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে চলে, যাদেরকে গোদাস বলা হয় আর কি, মানে ইন্দ্রিয়ের অধীনে যারা চলে আর কি। কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনাময় ব্যক্তি বা নিষ্কাম কর্মযোগীর মধ্যে এই জ্ঞান সর্বদা থাকে যে তাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি, তাই তা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। তো আমরা জানি যে আমাদের মাঝে ভগবান বাস করছেন পরমাত্মা রূপে, তাই আমাদের দেহটা হচ্ছে ভগবানেরই সম্পত্তি। তাই এই দেহটাকে আমাদের কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আছে, তো লক্ষণগুলো আগে বলে নি। তাই তিনি কখনোই কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানের শরণাগত হয়ে কর্তব্য চালিয়ে যান। কি বলছে? কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানের শরণাগত হয়ে কর্তব্য চালিয়ে যান। মানে আমরা হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস, আমাদের কাজ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। তো আমরা যদি ভগবানের সেবা না করি, তাহলে আমরা কুকুরের সেবা করব, ছাগলের সেবা করব, কারো না কারো সেবা করতেই হবে, কারণ মানুষ সেবা ছাড়া শুধু শুধু থাকতে পারবে না আর কি। তো আমাদের পরবর্তীতে কি বলা হয়েছে? নিষ্কাম কর্মযোগীর মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। যারা নিষ্কাম কর্মযোগী তাদের মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত আর কি।
মন ও ইন্দ্রিয় সম সর্বদা ভগবত সেবায় যুক্ত থাকায় তার চেতনা সর্বদা শুদ্ধ থাকে। কারণ আমরা শ্লোকে পড়েছি না, বিশুদ্ধ আত্মা। তো আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় সর্বদা যদি আমাদের ভগবানের সেবায় যুক্ত রাখি, তাহলে আমাদের চেতনা কি থাকবে? সর্বদা শুদ্ধ থাকবে। আর এই শুদ্ধ চেতনাই তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে মন সহ ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা নিয়ন্ত্রণ থাকে। মানে মন সহ ইন্দ্রিয়গুলিও সর্বদা কি থাকে? নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই নিষ্কাম কর্মযোগীর কৃষ্ণ ভাবনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। যারা নিষ্কাম হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকবে, তো তারা কখনো বিচ্যুত হবে না। কেন হবে না? এখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি যে আমাদের চেতনা শুদ্ধ থাকলে আমাদের কাজ শুদ্ধ হবে, যার ফলে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তারপরে বলা হয়েছে যে নিষ্কাম কর্মযোগী কেবল পরিশুদ্ধতার জন্যই মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কৃষ্ণ ভাবনাময় যুক্ত থেকে কর্ম সম্পাদন করে। শুদ্ধতা আসে কারণ কর্ম করা হয় কেবল পরম শুদ্ধ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। খুব সুন্দর কথা। শুদ্ধতা আসে কেন? শুদ্ধতা আসছে আমাদের কারণ আমরা কর্মটা কার জন্য করছি? পরম শুদ্ধ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য। তো শুদ্ধ জন্য কাজ করলে আমাদের মধ্যে শুদ্ধতা আসবে। সদাচার দ্বারা পরিশুদ্ধ কর্মকে বোঝায়, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনার দ্বারা তা এমনিতেই সাধিত হয়। তো শ্রীধর স্বামীপাদ বলেছেন যে নিষ্কাম কর্মযোগী চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে ফল কামনা রহিত হয়ে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ ও কীর্তন শরণাদি কর্ম করেন। কি বলেছেন? ফল কামনা রহিত হয়ে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ কীর্তন শরণাদি কর্ম করেন। আমরা ফলের কামনা করব না। এর আগে আমরা খুব সুন্দরভাবে অনেকে আমাদের মাতাজি প্রভুরা খুব সুন্দর বলেছেন। তো এখানে আমাদের ভগবান গীতার 2য় 61 শ্লোকেও বলেছেন, কি বলেছিলেন? যে যিনি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে আমার প্রতি উত্তম ভক্তি পরায়ণ হয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, তিনি হচ্ছেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। আমরা 2য় অধ্যায়ে সেটা খুব সুন্দরভাবে শ্রবণ করেছিলাম। জয় শ্রীল প্রভুপাদ। পরবর্তীতে আমরা আরো বিস্তারিত শ্রবণ করব। যে আমাদের যে শ্লোকের আরেকবার দেখি, যোগযুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা বিজিত আত্মা জিতেন্দ্রিয়, যেখানে বলা হয়েছে জিতেন্দ্রিয় আর কি। তো জিতেন্দ্রিয়টা কি? ইন্দ্রিয়গুলিকে যিনি জয় করেছেন তাকে বলা হয় জিতেন্দ্রিয়। তা আমাদের যেমন কি আছে, কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে 5টি, জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে আরেকটি, মন রয়েছে। যেমন আমাদের পরবর্তী স্লাইডে দেখুন, জ্ঞানেন্দ্রিয়র মধ্যে যেমন ভালো করে একটু লক্ষ্য করবেন, যেমন লাল ঘোড়াটা কি দেখাচ্ছে, যেটা হচ্ছে চোখের ছবি দেওয়া হয়েছে। তারপরে কার ঘোড়াতে নাকের ছবি দেওয়া হয়েছে, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। 5টি ঘোড়া, 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয়র উদাহরণ আর কি। তো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে কি করতে হবে? ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হচ্ছে ঋষিকেশ। তো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগাতে হবে। তো আমরা পরবর্তীতে আমাদের অম্বরীশ মহারাজ এর আমরা মানে অনেকেই জানি যে শ্রীমদ্ ভাগবতমের 9ম স্কন্ধের 4র্থ অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোক থেকে শ্রীল সুখদেব গোস্বামী মহারাজ অম্বরীশের ঘটনা মানে কথা বলতে শুরু করেছেন। তো তার মধ্যে মহারাজ অম্বরীশের কথার মানে 15 থেকে শুরু হয়েছে। তো তার মধ্যে 18 থেকে 20 শ্লোকে কি
কি বলা হয়েছে 18 থেকে 20 শ্লোকের মধ্যে বলা হয়েছে যে তিনি কিভাবে মানে কি করতেন আর কি। আমরা একটু দেখে নেব। মহারাজ অম্বরীশ কি করতেন, সর্বদা তার মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদ পদ্মের ধ্যানে, তার বাণী ভগবানের মহিমা বর্ণনায়, তার হস্তদ্বয় মন্দির মার্জনে, তার কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে, তার চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং মথুরা বৃন্দাবন আদি স্থান শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনে, তার স্পর্শেন্দ্রিয় ভগবত ভক্তের অঙ্গ স্পর্শনে, তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভগবান শ্রী পাদ পদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তার রসনা মানে জিহ্বা কৃষ্ণ প্রসাদ আস্বাদনে, তার চরণদ্বয় তীর্থস্থান এবং ভগবানের মন্দির গমনে, তার মস্তক ভগবানকে প্রণতি নিবেদন এবং তার কামনাকে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা সম্পাদনে নিযুক্ত করেছিলেন। তো প্রকৃতপক্ষে মহারাজ অম্বরীশ তার নিজের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য কোনো কিছু কামনা করেননি। তিনি তার সবকটি ইন্দ্রিয়কে ভগবানের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আসক্তি লাভ করে সমস্ত জড় জগতের বাসনা থেকে সর্বোত্তভাবে মুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে পন্থা। আমরা কি করব, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করতে হবে। তো আমাদের রূপ গোস্বামীর নির্দেশ অনুসারে ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কি, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। আমাদের ভক্তের প্রথম কর্তব্য কি হচ্ছে, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। মানে আমরা সদ্গুরুর আশ্রয় না থাকলে কি হবে, তো সদ্গুরু কি করবে, তিনি আমাদেরকে সেই ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় যুক্ত করার শিক্ষা দান করবেন আর কি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ঋষিকেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করার শিক্ষা দেবে। সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। যদি কেউ ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে চায় তাহলে তাকে কি করতে হবে, মহারাজ অম্বরীশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত পন্থা অনুসরণ করতে হবে। আমরা ভগবানকে শুধু শুধু জানতে পারবো না, জানতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে, মহারাজ অম্বরীশ যেভাবে তার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় লাগিয়েছিল, আমাদেরকেও সেইভাবে ভগবানের সেবাতে লাগাতে হবে। তো যেখানে বলা হয়েছে আমাদের ভক্তির অসমৃত সিন্ধুতে ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবানাম ভক্তির উচ্চতে। তো ভক্তির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ঋষিকেশ বা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। আমরা পরবর্তী আলোচনাতে আমাদের যাব যে ভগবদ গীতার আমাদের 3য় অধ্যায়ের 13 নম্বর শ্লোকে আমরা পড়ে এসেছি যে যারা আমাকে নিবেদন না করে খাদ্য গ্রহণ করে তারা পাপ ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করে না, এবং তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। আর যারা ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে তারা পাপমূলক প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত। এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে কৃষ্ণ প্রসাদ মানে কেন গ্রহণ করব। তো এখানে খুব সুন্দর যে যারা আমাকে নিবেদন না করে খাদ্য গ্রহণ করে তারা শুধুমাত্র পাপ ভক্ষণ করে, তাদেরকে ভগবান কি বলেছে, চোর বলা হয়েছে। কারণ যিনি সমস্ত কিছুর মালিক, আমরা যদি কোনো মানে হয়তো আমরা কোনো বাড়িতে কাজ করছি, সেই বাড়ির মালিককে না জানিয়ে যদি আমরা কোনো কিছু নিয়ে পালিয়ে যাই বা খেয়ে নিই, তাহলে সেটাকে কি বলা হয়, চুরি করা বলা হয়। তো যারা ভগবানকে না দিয়ে গ্রহণ করে তারা অরিজিনালি তারা হচ্ছে চোর। তো এখানে আমাদের কি বলা হয়েছে, শরীর রক্ষার জন্য আমাদের কি করে, খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। তাই যিনি আমাদেরকে সমস্ত কিছু দিয়েছেন প্রথমে তাকে আমাদেরকে নিবেদন করতে হবে।
আর এটাও মানে অত্যন্ত মানে সত্য কথা যে কৃষ্ণ প্রসাদের একটা অন্যরকম স্বাদ আছে আর কি। তো সেই জন্য কি করে ভক্তরা শুধুমাত্র কৃষ্ণ প্রসাদ মানে গ্রহণ করেন আর কি, গ্রহণের অভ্যাস করেন। প্রসাদ যে শুধুমাত্র কর্মফলের বন্ধনকে মুক্ত করে তাই নয়। কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করলে কি হবে, আমরা যে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হব তা না। কৃষ্ণ প্রসাদ চেতনাকে কলুষ মুক্ত করে ও বিশোধিত করে। তা আমাদের কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করলে কি হবে, আমাদের চেতনা কলুষ মুক্ত হবে এবং পরিশোধিত হবে। তারপরে আরো কি হবে, আমাদের কৃষ্ণ প্রসাদের অনেক গুণ আছে, বলতে গেলে তো শেষ হবে না। তো কেননা কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তের দ্বারা প্রেম ও ভক্তির সাথে সেই খাবার রান্না করা হয়েছে। তো কৃষ্ণ প্রসাদের মানে আমাদের প্রসাদের এত স্বাদ কেন হয়, কারণ যিনি রান্না করছে তিনি হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত। তো যিনি রান্না করছেন তো তার যে মনোভাব সেই প্রসাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তিনি কি করে ভগবানকে নিবেদন করেন। সেই জন্য সেই প্রসাদের অপ্রাকৃত একটা স্বাদ থাকে আর কি, যেটা বলে বোঝানো যায় না আর কি। যারা প্রসাদ গ্রহণ করে তারাই শুধু সেটা আস্বাদন করতে পারে। তো এছাড়াও আরো অনেক আছে, যেমন কৃষ্ণ ভক্তিতে আমরা যদি দ্রুত উন্নতি সাধন করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, যে আহারের ব্যাপারটা আমাদের কৃষ্ণ প্রসাদের ব্যাপারটা আমাদেরকে কঠোরতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এমন নয় যে যা পেলাম খেলাম, যেখানে হয়তো গেলাম যেটা পেলাম সেটাই খেয়ে নিলাম, সেটা করলে হবে না। কৃষ্ণ ভক্তিতে যদি আমরা দ্রুত উন্নতি সাধন করতে চাই তাহলে আহারের ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোরতা পালন করতে হবে, যে আমরা কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করব না, এইরকম একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তবে আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে তাড়াতাড়ি উন্নতি সাধন করতে পারবো। অনেকে বলে যে আমরা হয়তো কৃষ্ণ ভক্তিতে এগোচ্ছি না, পেছোচ্ছি, কিছু বুঝতেই পারছি না। তো এই পয়েন্টটা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কঠোরতা অবলম্বন করতেই হবে। তো কর্মফলের নিয়ম অনুসারে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তু বিশেষভাবে কলুষিত। তো কর্মফলের যেটা নিয়ম সেখানে কি বলা হয়েছে, যে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তু বিশেষভাবে কলুষিত, কেননা ভগবানকে অর্পিত না হওয়ার জন্য তা আমাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তো ভগবানকে তারা নিবেদন যেহেতু না করে না, সেই জন্য সেটা কি হয়, কর্মফলের বন্ধনে আমাদেরকে আবদ্ধ করে দেয়। এছাড়া আমাদের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও উল্লেখ আছে, যে বৈষ্ণব নিয়মিত শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করেন তিনি নিত্য শত উপবাসের ফল ভোগী হন। অত্যন্ত সুন্দর কথা, আরেকবার বলছি, ভালো করে শুনবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই বলা আছে, যে বৈষ্ণব নিয়মিত শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করেন প্রতিদিন তিনি নিত্য শত উপবাসের ফল ভোগী হন। তো কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করলে আমরা প্রতিদিন কি হচ্ছে, শত উপবাস, 100টা উপবাসের ফল পাবো আমরা যদি আমরা কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করি। আর কি হয়, সমস্ত দেবতারা এই ভক্তের মানে স্পর্শ পাওয়ার জন্য কি করে, প্রত্যাশা করে আর কি। তার সঙ্গে আলাপ ও দর্শন, মানে সেই ভক্তের সঙ্গে আলাপ এবং দর্শন করলে কি হয়, সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। আমরা যদি প্রতিদিন কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করে যে আমাদের সঙ্গে দর্শন করবে বা যে আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবে, তো তারও পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে আর কি। তো কত কৃষ্ণ প্রসাদের কত মানে মাহাত্ম্য আর কি। তাই যার ফলে কি হবে, আমাদের চেতনা পরিশুদ্ধত হয়ে যাবে, ভগবানের সেবায় আরো আমাদের মন দৃঢ় হবে। আরো কি বলা হয়েছে, যে বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা এবং জল মূত্রের স্বরূপ। আমরা যদি ভগবানকে নিবেদন না করে গ্রহণ করি তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে, যে অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা সম এবং জল হচ্ছে মূত্র সম আর কি। আমরা তো অবশ্যই নিবেদন করে খাবো। তা আসল কথা যেটা হচ্ছে, যেভাবেই হোক না কেন কেবলমাত্র আমাদের কৃষ্ণ প্রসাদ
গ্রহণ করার নীতিতে কি করতে হবে, একবারে কঠোর হয়ে থাকতে হবে, এটাই হচ্ছে সর্ব উত্তম। তো আমাদের বেদেও বলা হয়েছে, যেমন স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন, কি বলা হয়েছে যে আহার শুদ্ধ, সত্য শুদ্ধি। যদি কারো আহার শুদ্ধ হয় তাহলে তার সমগ্র চেতনা শুদ্ধ হয়ে ওঠে। যেমন মহাপ্রভু কি বলেছেন যে বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের শরণ। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৭৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। তো শ্লোকটা আরো ২ লাইন, মানে আরো ৭৭ নম্বর শ্লোক থেকে একটু বলি যে এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল, শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল, বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের শরণ। তো স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলেছিলেন যে এই সমস্ত বিচার করে রঘুনাথ আপনাকে নিমন্ত্রণ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তো আগে যে আমরা রূপ গোস্বামীর কথা শুনেছি, তো তিনি সেই পুরীতে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন। তার পিতা তাকে অনেক সে টাকা পয়সা ধন দৌলত দিয়ে পাঠিয়েছিল যে আমার ছেলে ভিক্ষা করে খাচ্ছে, তো তাকে দিয়ে পাঠিয়েছিল। তখন কি করতেন, তিনি মহাপ্রভুকে ভোজন করাতেন। তো তারপরে তিনি কি করলেন যে এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা, শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিলা। তো মহাপ্রভু সেটা শুনে হেসে হেসে কি বললেন যে বিষয়ের অন্ন গ্রহণ করলে মন কলুষিত হয়, এবং মন কলুষিত হলে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না। তো সেই জন্য রূপ গোস্বামী কি করেছিলেন, মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করা মানে খাওয়ানো বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমাদের কি করতে হবে, অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণব নামধারী যারা সহজিয়া রয়েছে তাদের সঙ্গে বিন্দু মাত্র সঙ্গ করা যাবে না। তাদের সঙ্গ করলে কি হয়, অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ভক্তি জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে পরিণত হয়, এবং ভক্তের হৃদয়ে ভোগ বাসনার উদয় হলে সে কলুষিত হয়। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ী যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারে না। তো আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মানে স্মরণ থেকে আমরা কি হব, বঞ্চিত হয়ে যাব। হরে কৃষ্ণ। তো আমার আজকের পাঠ এতটাই ছিল। তো কষ্ট করে শোনার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ক্লাসে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়।